కేబీఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. గుంటూరులో స్ఫూర్తి మెగా సీఏ స్టూడెంట్ కార్పొరేషన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి నారా లోకేష్. న్యాయ సేవా సంస్థ ద్వారా పరిష్కారం సులభం. రైతు సోదరులు యూరియా కోసం కలత చెందకండి అంటున్న వ్యవసాయ అధికారి సుధాకర్. రేణిగుంటలో ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ను ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. Into politics, we had a transition period of 3 months where I stepped down from executive director role, Brahmani came into that role. In the 3 months, I needed a television in my new office because I had to do presentations. So I requisitioned for one, naturally as any director would do. My CFO turned it down. He said, you no longer are the executive director, you are merely a director and you are not eligible for a 60,000 rupee television. Now, why am I sharing this with you? As all of you go out, as all of you conquer the world, there is greater responsibility to maintain our integrity and ethics. That is one thing that you acquire over a period of time. And in your journey, what I call is life. This is a very, very important thing. So I would request all of you to really, really think about this as you go about conquering the world. You know, ICAI is India's intellectual backbone. It has now turned almost 76 years old. As Sir said, I stand corrected. You are the largest accounting powerhouse in the world. You are also the most respected and recognized one. And I believe you are one of the very first to also adopt forensic accounting standards. I'd like to share some very interesting statistics. 10 lakh students appear for this exam. I've enlisted and close to 2 lakh students appear for this exam twice a year. Now the strength of your entire organization is almost close to 4 lakh members and 54 overseas chapters. So wherever there is business, there is Bharat. And wherever there is Bharat, there is ICAI behind it. And to my surprise, when I was preparing for my speech, and to my surprise, I realized that Guntur is the CA factory of India. I thought Guntur doctors, engineers conquered the world. Clearly, I stand wrong. Guntur CAs have managed to conquer the world. Close to 10,000 students are pursuing this career. And the number of students who are pursuing CA are higher than the students who are pursuing engineering and medicine combined. So we have amazing talent here. One of the highest pass percentages, which means that there's amazing aspiration. From Guntur to Gulf, America to Australia, wherever you go, you actually end up seeing Telugu CAs today. As I said, your profession is not easy. That's why I chose to become a Stanford MBA. It is a very difficult profession, but that's what makes it very valuable. Diamonds are not made easy. Neither are CAs. People say there are 2 types of folks. One are CAs, the other one who wish they were CAs. And people who criticize you are merely jealous about you. CA as a profession spans across sectors. Behind every balance sheet, of course, there is a CA. And when I went to Stanford for my MBA, I actually focused on accounting because I knew that was my biggest weakness. So the 2 years I was there, almost every quarter I would take at least 2 accounting classes. And honestly, we are all living in very inspiring times. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,
India has come about with a vision called Vikasit Bharat. It is what India will achieve in 2047. And the Honorable Prime Minister has made a bold statement that India will become a $30 trillion economy. Wherever I go, I keep telling Andhra Pradesh as double engine Sarkar. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Delhi. And of course, we have an amazing Chief Minister called Chandrababu Naidu garu here in Andhra Pradesh. For all of you sitting here, Mr. Naidu is a true inspiration. I'm not saying this because I'm his son. I'm not saying it because I'm the National General Secretary of Telugu Desam Party. Today, if I'm in politics, if I'm inspired by a visionary leader to join politics, it is one person, that is our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu garu. His age might be 75, but his heart is like a 25-year-old. I think about 45 days back, we did a housewarming ceremony in Kuppam. There, the priest was saying, he will have amazingly long life. So my second question to the priest was, will he have the same energy also? Because the sheer passion with which he's going about building a state, the sheer energy with which he's attracting investments into the state. We have taken a stand that by 2047, Andhra Pradesh will become, a $2.4 trillion economy. Now, what does it mean for all of us sitting here? It will open up amazing opportunities for us to go conquer Andhra Pradesh. Companies will come here, will invest in our state across sectors. If you look at it, we've always taken a stand that we'll only have one capital, but development will be decentralized. Automotive cluster is in Anantapur. Renewable energy is coming up in Kurnool and Anantapur. The drone city is coming up in Kurnool. Electronics manufacturing is in Kadapa and Chittoor district. We are also getting Rayalaseema steel plant now to Kadapa. Nellore has amazingly diversified manufacturing companies already. If you look at the entire Prakasam district, compressed biogas is our focus area. Of course, Guntur and Krishna district are centric around our capital city. This is going to be the Quantum Valley hub for South Asia. The first quantum computer will be coming here in the month of January. I'm sure all of you must be thinking, what is quantum computing? That's exactly what I thought. I went to ChatGPT and it answered my questions. And East West Godavari will be our aqua hub. North Andhra, Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam is going through amazing transformation. The new Bogapur airport is going to be launched. Massive investments in the pharma sector is coming there. I'm sure all of you heard TCS, Cognizant, and even companies like ANSR, which create spaces for GCCs, are now coming to Visakhapatnam. India's largest steel plant, ArcelorMittal, is landing up south of Visakhapatnam in Anakapalli. Now, why am I sharing this with you? I'm sharing this with you so that you understand where opportunities are. Today, Andhra's contribution in India's GDP is 4.85%, but by 2047, we want it to be 6.6%. I'm sure all of you would have, you understand CAGR growth rate. So 10-12% growth rate for Andhra Pradesh is known. We have done it in the past. But our Honorable Chief Minister has set a very ambitious growth rate, which is 15%. So as a state, year in, year out, we have to deliver 15% growth rate. I know it is tough, but it is not impossible. And the reason I believe it is not impossible is because of the people who are sitting here. It's youngsters like you who have the passion, hunger to go out there and really do some amazing work for Andhra Pradesh. So we are not here to wait for the change. We are going to be the change. And as a state, we will lead the nation going forward. In terms of investments, I'm sure all of you read, massive investments are coming across sectors. Take any field.
Andhra Pradesh is among the top 3 states. Give us another year. We want to be number one across all the spheres. Manufacturing, energy, IT, medical devices, pharma, across sectors, we want to be number one. And that is the agenda with which we want to work. To all the CAs here, you are not merely a calculator. It's very important to be globally aware and tech savvy. AI revolution is here. So for people who embrace it, can really leapfrog in your own professions. Today, it's not just about AI in government. We are actually using AI in our own party to identify good performers, to nurture next generation leaders. This is a technology that we're using. In the past, we always heard about IQ. Then in the middle, we learned about EQ. But today, I believe all of you need to have something called TQ, which is tech quotient. All of you have to embrace technology. One thing that's constant in life is change. And technology will be leading the change going forward. ఏంటి పిల్లలు బాగున్నారా? సాధారణంగా కోర్టులు అంటే ప్రజలు బాగా ఎండిపోయింది. కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. లేకపోతే సోర్స్ ఖర్చు, లాభాలు ఖర్చు. 8th క్లాస్ అందరూ బాగా చదువుకుంటున్నారా? ఓకే, ఈరోజు మనందరం కూడా మీ సోషల్ సైన్స్ అంతా కూడా మీకు ఒక అవగాహన ఉంది, అవునా కాదా? మీ టీచర్ బాగా చెప్తున్నాడా? ఓకే, ఈ సంవత్సరం మీరంతా కూడా 8వ తరగతిలో సోషల్ సైన్స్ చదువుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఒక పని చేద్దాం. సిద్ధంగా ఉన్నారా? అందరూ అటెన్షన్ లో ఉన్నారా? వేరే ఎక్కడ ఆలోచనలు ఉన్నాయా? మళ్ళా చెప్పగలుగుతారా? నేను చెప్పేది చెప్పాలి, సరేనా? సిద్ధమేనా? ఓకే, మొదటి టాపిక్ మండలానికి ఆదోని మండలం తరపున ఎవరైనా హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చారా? చదువుకున్నారా ఈ సబ్జెక్టు? అయితే నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏదైనా అడిగితే సమాధానం కూడా చెప్పాలి. చెప్తారు కదా? ఓకే, మొదటి సబ్జెక్ట్ వచ్చి మనకు వనరులు. రైతులకు అందుబాటులో ఉంది. వనరుల గురించి మన ఆదోని పరిసర మనకు ఒక చిన్న కథ. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో మోనా మన రైతు సేవ సిబ్బంది నుంచి రాజు ఇన్నెట్ తీసుకొని ఎప్పటికెప్పుడు తమ ఇంటిని శుభ్రపరుస్తూ వాళ్ళ తల్లితో గడుపుతా ఉంటారు. ఒక 600 బస్తాలు, అప్పుడు అలాగే ఘనాపురంకు ఈ బట్టలు, పాత్రలు, ఆహార ధాన్యాలు, దువ్వెనలు, తేనె సీసా, 300 బస్తాలు, పుస్తకాలు చూడండి. 300 బస్తాలు. వీటిలో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అనింది. అలాగే ఈ రోజు సాయంత్రం కల్లా మోనా చెప్పింది. అందుకే అవి ముఖ్యమైనవి. ఇవి అన్ని కూడా వనరులు అని ఎవరు చెప్పారు? మనకు రైతులు అందుబాటులో అది అయిన తర్వాత 3 గ్రామాలకు మనకు వనరులు అంటే ఏంటి మనకు జాయిన్ కావడం జరిగింది. అని రాజు వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు. చేపిస్తున్నాం. వాళ్ళకు కూడా అడిగినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, మన అవసరాలు సంతృప్తి పరచడానికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే 580 నుంచి అది ఏమంటారు? వనరులు అంటారు. అంత పెట్టడానికి కూడా చుట్టూ ఒకసారి పరిశీలిస్తే రైతులు ఎవరు కూడా మనకు ఎక్కడెక్కడ మనకు అనేక వనరులు మీరు గమనించవచ్చు. కేంద్రాల్లో మనకు వీరు అందుబాటులో. తాగేదానికి ఏం కావాలంటాం? మీరు అక్కడ తాగినప్పుడు దాహం వేసింది ఏం చేస్తారు? మీరు తెలియజేస్తున్నారు. వాటర్ తాగుతానికి మనకు తాగినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? యూరియా బస్తాలు. అట్లాగే మాక్సిమం అదే సమయంలో బస్తాలను రైతులకు ఇస్తా ఉన్నాం. మీ పాఠశాల అయిపోయింది కూడా ఇదే విధంగా మనకు ఇంటికి పోవాలి. ఆగస్టు వరకు మీరు సాగుతుంది. రైతులు సహకరించాలా. అట్లాగే ప్రైవేట్ డీలర్స్ దగ్గర కూడా మనకు అదే సమయంలో అక్కడ కూడా మనకు మీరు చదివే పాఠ్య పుస్తకాలు. కాబట్టి మీరు దాన్ని ఏమంటారు? ఎందుకు వనరు అంటున్నారు? నా పేరు సుధాకర్, ఉపయోగపడుతుంది. ఆదోని. మీ నాన్న ఇంటికి పోతానే మీకేదో తినిబండారం ఇస్తాడు. ఎకరాకు ఒక బస్తా ఇస్తుంది. దాన్ని తాజా కూరగాయలతో కూడా తయారు చేస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారు? ఒక రైతుకి ఇస్తుంది.
వనరులు అంటారు. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? 5 ఎకరాలకు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా 5 నీరు, బస్తాలు ఇస్తాం. విద్యుత్, అదే మాదిరిగా బస్సు, కూరగాయలు, పాఠ్య పుస్తకం, ఇవన్నీ కూడా ఎకరాలు అని కాదు, ఇప్పుడు వనరులు. రైతు దొరికే ఇవన్నీ రేటు కూడా తయారు దొరుకుతుంది అనేది చేసినప్పుడు కొద్దిగా అపోహ. నేరుగా అట్లేం కానీ లేదు. వస్తువులతో మనకు తయారు యూరియా చేస్తారు. కొరత అవునా అనేది కాదా ఎక్కడ అని లేదు. అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. మనకు నిన్న కూడా తీసుకుంటే మనకు ఇది ఎక్కువ యూరియా రావడానికి మన ఆధునిక తయారు పరిసర చేసే ప్రాంతాలకు 3000 అన్ని టన్నులు కూడా మనకు వనరులే. రావడం జరిగింది. ఈ రోజు అవునా కూడా కాదా? మేము ఇప్పుడే వ్యాగన్ దగ్గర పోయి వచ్చాం. కాబట్టి 440 టన్నులు మెట్రిక్ టన్నులు కూడా ఏదైనా ఒక మనకు వస్తువు PPL యూరియా కూడా వనరులుగా మనకు ఏ విధంగా మన మారుతుంది ఆదోనికి రావడం జరిగింది. ఆదోన్ అని రైలు రాజుకు హెడ్ అనుమానం రావడం వస్తుంది. జరిగింది. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా రాజుకు యూరియా అనుమానం కొరత లేదు. వస్తే మనం ఇది వాటికి రైతులకు విలువ ఒకే ఉన్నప్పుడే రైతుకు మనం వస్తువులు 10 బస్తాలు వనరులుగా 20 బస్తాలు మారుతాయి. ఇవ్వకుండా ఎందుకోసం అంటే ఉపయోగం ఉన్నప్పుడే వనరులు అనుకుంటాం. యూరియా ఎక్కువ ఉపయోగం వాడకూడదని లేకపోతే నిర్ణయిస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. మనం అది అలాగే వనరులుగా రైతు సోదరులు కూడా పరిగణించాం. మనం అవునా భూసార కాదా? పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా యూరియా అంటే వేసుకోవాలి. యూరియా విలువ రానున్న ఉంటేనే కాలంలో వనరులు. మనకు ఎక్కువ వేసుకున్నా విలువ కూడా మన లేకపోతే పొలాలన్నీ అది కూడా వనరులు కాదనేది మన అభిప్రాయం. అవునా కాదా? సారవంతం తగ్గిపోయి మనకు పంట దిగుబడి అంటే తగ్గడానికి కూడా ఈ రోజు ఆస్కారం మనం ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దానికోసమని మేము యూరియాను కూడా కొద్దిగా తక్కువ విలువ వాడాలని అంటే మనం రైతులకు రికమెండ్ చేస్తాము. వినియోగ అర్హత, ఉపయోగం ఉండాలి విలువ అంటే. అవునా కాదా? అదే సమయంలో మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోహాలు ఉంటాయి, కొన్ని విలువ కలిగి ఉంటాయి. మీరు ఇంకా చదువుకుంటా ఉంటే నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ పోతే మీకు అనేక విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు రాళ్ళు రెప్పలు ఉంటాయి, అందంగా ఉంటాయి, దానికి విలువ ఉండకపోవచ్చు, కానీ రెండూ కూడా ముఖ్యమైనటివి. మానవ సహజ వనరుల్లో ఇంకొక విధంగా అవసరాలు తీరుస్తాయి. ఇప్పుడు రాయి ఉంది, మీకు ఉపయోగపడదు, కానీ రాయి వల్ల ఏమవుతుంది, కంకర తీస్తారు, అక్కడ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా వనరులు $50 ml అండ్ 70 acres లో ఈ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇవన్నీ ఆల్ వాటర్ వేస్ట్ వాటర్ తిరిగి వస్తుంది వస్తుంది సార్, ఎక్సెప్ట్ టోటల్ 5 ml సార్. అది ఎక్కడ అయిపోతుంది? ఇక్కడ మనం వినాయక సాగర్ లో పైత్రా టెక్నాలజీ ఉంది, అదొక ఎస్టీపీ సార్. అది అనదర్ ఎస్టిపి పెట్టారు. ఇక్కడ 50 mld కెపాసిటీ సార్, ఇంకొక 25 mld కెపాసిటీ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది సార్. అది కూడా చేసుకుంటే 100% కవర్ అయిపోతాయి సార్. ఇప్పుడు ఇదైతే 100% ఆపరేషన్ అవుతుంది. ఇది ఫుల్ ఆపరేట్ అవుతుంది సార్. మన ట్రీట్ చేసిన వాటర్ ఎక్కడ పంపిస్తున్నారు సార్? ఒక 5 mld శ్రీకాళహస్తి పైప్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు సార్. ఒక 18 mld మన ఫార్మర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సార్. రెస్ట్ అంతా మనం వదిలేస్తున్నాం సార్. ఎక్కడ వదిలిపెడుతున్నారు? అంటే ఇక్కడ చెరువులు, రివర్స్ ఉన్నాయి సార్, అందులోనే వదిలేస్తున్నాం సార్. అంటే ఆ చెరువులన్నీ ఫిల్ అవుతున్నాయా? అన్ని ఫిల్ అవ్వడం కాదు సార్, అంటే కొంచెం ఉన్నంత వరకు వాటర్ వేస్తున్నాయి సార్. ఓకే, ఎంతవరకు అయితే వేస్ట్ కాకుండా పంపిస్తున్నారు. మనకి 25 mld తిరుపతి నుంచి సార్ వచ్చేది. ట్రీటెడ్ వాటర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రీయూజబుల్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆర్ అంటే ఒక్కటి ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి సార్, BOD 70-80 వస్తుంది సార్. మనకి ఇప్పుడు కొత్త ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఇది ఎస్టీపీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, SBR టెక్నాలజీ స్మార్ట్ సిటీ కింద స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. 25 ml అది 10 లోపల ఉంటుంది సార్. BOD దీన్ని హౌ టు డూ ఇట్? BOD హౌ టు రెడ్యూస్? మనము నేనేమంటానంటే మేము ట్రీట్ చేస్తున్నామని మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు వదిలిపెట్టడం కాదు. బీ క్లియర్, ఆ నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ నామ్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ సిటీ, ఇది స్పిరిచువల్ సెంటర్, ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్. అవుట్లెట్కి పోయినప్పుడు అది యాజ్ సింగపూర్లో దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ బాత్ ఎవ్రీథింగ్, డ్రింకింగ్ కూడా ఆ స్టేజ్లో ఉంటాయి. మీరు కూడా అది వీలో పెట్టుకొని చేయండి. నాకు ఏం చేస్తారో వర్కౌట్ చేయండి. టెక్నాలజీస్ అన్ని ఇంటరాక్ట్ చేయాలి. మొత్తం ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద శాంక్షన్ అయింది సార్. ఇది డ్రై వేస్ట్ ప్లాంట్ సార్, మనకి స్మార్ట్ సిటీ కింద కట్టాము. ఇది వెట్ వేస్ట్ ఒకటి కంపోస్ట్ ప్లాంట్ సార్. ఇది బయోమెథనేషన్ అండ్ PPP సార్. ఇది బయో CNG ప్లాంట్ 50 tons per day కెపాసిటీ సార్. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ ప్లాంట్ సార్. ఇది 80 tons per day కెపాసిటీ ఉంది మొత్తం 290 acres ఇది సార్. ఈ క్యాంపస్ Yes, అంతా. sir. 290 acresలో ఇక్కడ సెగ్రిగేషనే కాకుండా సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఆల్మోస్ట్ అదే సర్క్యులర్ ఎకానమీ. దీన్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి మీరు అన్నీ కూడా వేస్ట్ ఇదంతా కూడా బయట వచ్చేటివి కూడా ఏమన్నా వాడచ్చు. మనకి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఉండేదంతా సార్ కార్బెట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్స్కి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి క్యాప్సూల్స్లో మనకి ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సప్లై చేస్తున్నాం సార్. నాకు అర్థమైంది.
డోర్ టు డోర్ కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మధ్యలో వైసీపీ హాఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేశారు. ఇది డ్రై వేస్ట్ ప్లాంట్ సార్, ఇది మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ స్మార్ట్ సిటీ కింద 7 crores-తో కట్టాం సార్. ఇది O&M బై MM ట్రేడర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ 40 to 50 tons మనము దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ సార్. సో ఈ రీసైక్లబుల్స్ వచ్చినవి దే ఆర్ సెల్లింగ్ టు రీసైక్లర్స్. ఇప్పుడు ఎంతవరకు మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు రీసైక్లింగ్ హౌ మెనీ material, what is the quantity you are receiving, different classification, Yes, sir. how much material you are using circular economy in these places. అరౌండ్ 12 categories they are segregated సార్. ఇలా జూన్ నెల తీసుకుంటే 533 tons డిఫరెంట్ రీసైక్లబుల్స్ ఇచ్చారు సార్. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దే వాంట్ 21 lakh రెవెన్యూ సార్. ఈ ఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి రికవర్ చేసిన రీసైక్లబుల్స్ బయటకు అమ్మి 21 lakh రెవెన్యూ అందిస్తారు సార్. అరౌండ్ 8 lakh దే ఆర్ పేయింగ్ టు కార్పొరేషన్ సార్. పర్ కేజీ 2 rupees చొప్పున కార్పొరేషన్ కూడా పే చేస్తున్నారు సార్. అంటే క్యాపిటల్ కాస్ట్ కార్పొరేషన్ పెట్టారు సార్, ఆపరేషన్ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ చేస్తున్నారు. మనకి జనరేషన్ ఇది యాక్చువల్లీ కెపాసిటీ కంటే 50% నడుస్తుంది. కారణం ఏంటంటే సార్, ఒక్కసారి మిక్సప్ అయితే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సెగ్రిగేట్ చేస్తే కంటామినేట్ ఉంటాయి. అందుకే ప్లాస్టిక్ కానీ రీసైకిల్ చేసే మెటీరియల్ కంటామినేట్ అయితే దానికి వాల్యూ ఉండదు. సో అప్పుడు డోర్ టు డోర్ సెగ్రిగేషన్ ఉంటేనే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు మనకు అది 100% లేదు కాబట్టి మిక్సప్ అయిన వేస్ట్ ఇక్కడ చేయలేకపోతున్నాం. No, what I am ఏంటంటే హౌ టు యూజ్ ఇట్ అట్మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే ఏవైతే రీసైక్లింగ్ ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీకు చాలా వరకు డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ పూర్తి చేస్తారు. ఏదైతే రీసైక్లింగ్ ఉపయోగపడుతుందో రీసైక్లింగ్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్. ఇంకా ఇది మీ వేస్ట్ ఎనర్జీ స్టెబిలిటీ ప్లాంట్స్కి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎండ్ టు ఎండ్ ఇప్పుడు ఆడ ఉంది, కుప్పలుగా ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దట్. వేస్ట్ ఎక్కడ ఉండకూడదు. రియల్ టైంలో రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. ఎంతవరకు ఈ కెపాసిటీని పర్ఫెక్ట్ చేసి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఈ తిరుపతి జిల్లా మొత్తం కూడా సరౌండింగ్ కూడా లాజిస్టిక్స్ చూసుకొని హౌ టు గెట్ ఇట్ డన్ వర్కౌట్ చేయాలి. అదే మన క్లస్టర్ మోడల్లో ఇప్పుడు కాళహస్తి ఇవన్నీ కూడా కలిపి మీరు చెప్పినట్టు క్లస్టర్ సార్ అయిపోయి కాళహస్తినే కాదు, అవసరమైతే ఒక 40-50 కిలోమీటర్లు పెట్టుకొని యూ కలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ సర్కులర్ ఎకానమీ పోవాలి. ఇక్కడ